companies, they've invested in the global supply chain, they've invested in the manufacturing of big companies, they've invested in rental properties in London and New York. That money which they generate from their investment in 70 countries, it goes back into Norwegian Sovereign Wealth Fund. That gives 20% of Norway's budget. That is why Norway happens to be one of the richest countries in the world. We have to understand the geopolitics, how dollar as a medium, how petrol as a commodity, when they both combine together, it determines the world politics and geopolitics, not only for the last many years, but also for the next few decades as well. If I go one step further, Americans are very clever. You have my dollar, your assets are held in my dollar, your SWIFT transactions are done in my dollar, you better buy my products back into your country. That is why Iran and US is fighting now. But once they were so close allies, Americans used to when Iran sell their oil out, Americans' dollar is the world's currency. Oil is flowing out. People are generating so much money that is again capped in dollar. So I have my defense company. All the big companies in US, I have to sell fighter jets, I have to sell missiles. So better you buy my product because you are holding this in dollar. How do you break this? Till anybody thinks of breaking this, America is going to be the superpower of the world for many years to come. That is why Mr. Trump, immediately after he took over, he said two things day one. He said, anybody who has put a tariff on American product that is entering into US soil, I am going to put a counter tariff for your product entering into my soil. He said number one. This affects all countries. Straight away he said, Canada, Mexico, all my neighbors I am going to put. Like India, he said, I am going to put tariff on you because my Harley Davidson motorbike is costly. My America Bourbon is costly. My California wine is costly in India. I am going to put tariff on you. Just imagine. Second, he said, if anybody thinks about creating a parallel global currency, I am going to levy 100% tariff on those countries. So you all know the story is the Brazilian president, Mr. Lula, India, China, South Africa, together all five of us, we will create a BRICS currency. Just imagine China, in one side, context, where the gold reserve came in, the Bretton Woods conference in 1944, how carefully America as a nation, they made sure dollar became the preeminent global currency. Then came the case how carefully America as a nation, they made sure dollar became the preeminent global currency. Then came the case of oil boom in 1960s, 70s and 80s. Then came the American global superpower, the defense industry dominating,
அந்த செப்பரேட் பாடத்துக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டர் 15,000 ரூபாயில் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்டர் இருக்கணும். மாணவர்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் உபகரணங்கள் வாங்குறதுக்கு வச்சுக்கங்க. ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸ்க்கு 2 லட்சம் வச்சுக்கங்க. இதற்காக தமிழகத்திற்கு கடந்த 3 ஆண்டுகளில் 1050 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்கின்றோம். 1050 கோடி. கேரளாவில் ஆச்சரியமான விஷயம் பாருங்க, இந்த ஐசிடியை மலையாளம், ஆங்கிலம், தமிழில் நடத்துகிறாங்க. இன்னைக்கு கேரளாவுக்கு போனீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி என்கின்ற இந்த பாடப்புத்தகம் தமிழில் இருக்கு. இந்தியா முழுவதுமே ஐசிடி என்பதை முறையாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, செப்பரேட் சப்ஜெக்ட். ஆனால் இங்கே அறிவியல் பாடத்தில் ஒரு சாப்டராக ஐசிடியை வச்சிருக்கிறாங்க. இல்லம் தேடி கல்வி அப்படிங்கிற இவங்களுடைய திட்டத்தில் தன்னார்வலர்களாக வந்தவங்கள 12,000 ரூபா சம்பளம் கொடுத்து இன்ஸ்ட்ரக்டராக போடாமல் ஒரு மேனேஜர் மாதிரி வச்சிருக்காங்க. இது முழுவதும் தவறு. இது மத்திய அரசு எதற்காக இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தார்களோ நேர் எதிராக இருக்கு. அதனால் இதை இன்னைக்கு தர்மேந்திர பிரதான் ஐயா அவர்களுக்கு இதை கொண்டு போயிருக்கும் கவனத்துக்கு. அவர் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர். அதே போல பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சருக்கும் நம்முடைய இங்க இருக்கக்கூடிய அமைச்சர்களுக்கும் அதை எழுதியிருக்கிறோம். ஆனால் மறுப்பலான பதில் தெரியும் அவங்க தப்பு பண்ணியிருக்காங்கன்னு. மாணவ செல்வங்கள் வாழ்க்கையோடு விளையாடி இருக்கின்றார்கள் என்பது தெரியும். இந்த வேலையெல்லாம் செய்கிறாங்க. அதிலும் நம்ம தெளிவாக சொல்லியிருக்கோம், ஐசிடி இன்ஸ்ட்ரக்டர் பிஎட் படித்தவங்களா இருக்கணும். இன்னைக்கு தமிழகத்தில் மட்டும் 60,000 பேர் பிஎட் படித்து முடிச்சுட்டு பணிக்காக காத்து கொண்டிருக்கின்றாங்க. அவங்களுக்கு இந்த வேலையை கொடுக்கலாமே. இவ்வளவு பெரிய இந்த திட்டத்தில் குளறுபடி செய்து நாங்கள் செய்வது சரிதான் அப்படின்னு மாநில அரசு பேசிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அது பெரிய வருத்தத்தை பெற்றோர்களுக்கு, மாணவ செல்வங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அளிச்சிருக்கு. இன்னைக்கு பிஎட் அமைப்பினுடைய தமிழகத்தினுடைய தலைவர் அவர் கடிதம் போட்டிருக்கார். இதை பாரதிய ஜனதா கட்சி எடுத்து பேசியிருக்கீங்க, நன்றிகள். பெரிய தப்பு பண்ணியிருக்காங்க, மாநில அரசை கண்டிக்கணும்னு தமிழகத்தினுடைய பிஎட் படித்து முடித்தவங்க அந்த குழுவினுடைய தலைவரும் இதை சொல்லியிருக்கிறாங்க. இது அடிப்படையிலே தவறு என்று. தமிழக வெற்றி கழகம் ஒய் பாதுகாப்பு கொடுத்திருக்கு. மத்திய அரசு பிஜேபி கூட தமிழக வெற்றி கழகம் சேர்ற மாதிரி. ஆனால் தமிழகத்தில் இன்னைக்கு சிஆர்பிஎஃப், ஒய், ஜெட் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு, எக்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்கன்னா, இதற்கு முன்பு கலைஞர் கருணாநிதி ஐயா அவர்கள், இதற்கு முன்பு ஐயா ஸ்டாலின் அவர்கள், அவங்க எல்லாம் எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருக்கும் பொழுதே மத்திய அரசினுடைய பாதுகாப்பு அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது. அப்ப கரும்பூனை படை பிளாக் கேட்டா இருந்துச்சு. இன்னைக்கு மத்திய அரசு மோடி ஐயா வந்த பிறகு விஐபி செக்யூரிட்டி அப்படிங்கறத சிஆர்பிஎஃப்க்கு மாத்தி இருக்கிறாங்க. இன்னைக்கு நாம் தமிழகத்தில் அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு இதே சிஆர்பிஎஃப் செக்யூரிட்டி கவர் இருக்கு. கூட்டணியில் இருக்காங்க, கூட்டணியில் இல்லைன்னா மத்திய அரசு பார்க்கலீங்கன்னா அந்த செக்யூரிட்டி கேட்டகரைசேஷன் கமிட்டியில அவர்களுக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்கு அப்படின்னு பல ஏஜென்சி பிளாக் பண்ண பிறகு அதை மத்திய அரசு கொடுக்கிறாங்க. காங்கிரஸை சார்ந்த பெரிய தலைவர்களுக்கு இருக்கு, மாற்றுக் கட்சி நண்பர்களுக்கு இருக்கு. அதுபோலதான் தமிழகத்தில் விஜய் அவர்களுக்கு மத்திய அரசு நேற்று சிஆர்பிஎஃப் ஒய் கவர் கொடுத்திருக்கிறாங்க. காரணம் 2-3 விஷயங்கள் நான் பார்க்கறதுங்க. நான் மத்திய அரசு சார்பாக பேச முடியாது, நான் ஒரு சாதாரண மனிதனா பேசுறேன். பத்திரிகையில நீங்களே போட்டிருந்தீங்க, ஆளுநரை சந்திக்க வரும்பொழுது வர முடியல, பைக்கில் வர்றாங்க, தடுக்கிறாங்க, நிறைய பேர் பைக்கில் போய் கீழே விழுந்தாங்க, இது சொல்றீங்க. பரந்தூர் விமான நிலைய மக்கள்கிட்ட பேச போகும்போது பிரச்சனைன்னு பத்திரிகையில் நீங்க எழுதுறீங்க. ஆனால் மத்திய அரசை பொறுத்தவரை எல்லாத்தையும் கண்காணிக்கிறாங்க, அது யாராக இருந்தாலும் சரி. இன்னைக்கு இவ்வளவு பேசுற மாநில அரசு ஏன் விஜய் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இவங்க கொடுக்கல? ஏன்னா ஒரு சினிமா நடிகர் விடுங்க, அரசியல் கட்சி தலைவர் விடுங்க, எல்லாத்தையும் தாண்டி தமிழகத்தில் சாதாரணமான மனிதர் ஒரு பொது இடத்துக்கு போகும்போது மக்கள் வர்றாங்க, பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தல் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது இதை தாமாகவே முன்வந்து முதலமைச்சர் ஏன் செய்யலின்னு நான் கேட்கறேங்க. முதலமைச்சர் கொடுத்திருக்கலாமே. தமிழகத்தில் XYZ அப்படிங்கிற கேட்டகரி இருக்கு, Z கேட்டகரி இருக்கு. தமிழக அரசு ஏன் செய்யல? மத்திய அரசை பொறுத்தவரை எதிர்க்கட்சி தலைவர்களுக்கு செஞ்சிருக்கும். இதற்கு முன்பு வாஜ்பேயி காலத்திலே தமிழகத்துக்கு கிடைத்திருக்கிறது. நாம் மனிதர்களை மனிதர்களா பார்க்கிறோம். அவங்களுடைய லைஃபுக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்கு அப்படின்னா இது பல ஏஜென்சி ஜெனரேட் பண்றாங்க. தமிழ்நாட்டில் பல மத்திய அரசு நிறுவனங்கள் இருக்கிறாங்க, செக்யூரிட்டி ஏஜென்சி இருக்கிறாங்க. அவங்க இன்ஃபர்மேஷன் ஜெனரேட் செய்த பிறகு இது நடக்குது. இதுல தயவு செய்து அரசியல் யாராச்சும் செய்ய நினைச்சாங்கன்னா அவர்களுக்கு அடிப்படை புரிதல் இல்லை என்பதுதான் எங்களுடைய தாழ்மையான கருத்து. திமுகவை கடுமையா எதிர்க்கிறதுனால பாஜக விஜய அனுசரிச்சு கொண்டு போறாங்க. விஜய் அவங்க பாரதிய ஜனதா கட்சி எதிர்க்கலையா? விஜய் அவங்க பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு எதிராக கருத்து வைக்கலையாங்கன்னா விஜய் அவங்க வச்சிருக்கிறாங்க. அதுதான் பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் மற்ற கட்சிக்கும் இருக்கக்கூடிய அடிப்படை வித்தியாசம். நாங்கள் மக்களை மக்களா பார்க்கிறோம். பிஜேபி அனுதாபியா, பிஜேபிக்கு எதிரியான்னு எப்பவும் பார்த்தது கிடையாது. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒருவருக்கு, பொது இடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவருக்கு அச்சுறுத்தல் இருக்கு அப்படிங்கிற இன்புட் இருந்ததுன்னா நம்ம கொடுக்கிறோம்.
இதில் பிஜேபிக்கு சார்ந்தவரா பிஜேபிக்கு சாராதவரா என்பது எப்பொழுதும் முக்கியத்துவம் இல்லை. இந்தியா முழுவதும் நாம் கொடுத்திருக்கக்கூடிய சிஆர்பிஎஃப் கவர் அகிலேஷ் சிங் யாதவ் அவர்கள் எல்லாரும் நீங்க எடுத்து பாருங்க, எதிர்க்கட்சி நண்பர்கள் பாருங்க, எல்லோருக்கும் மத்திய அரசினுடைய அந்த கவர் இருக்குன்னா நமக்கு ஆதரவு நமக்கு எதிர் அப்படிங்கிற கோட்பாட்டை எப்பொழுதும் பாரதிய ஜனதா கட்சி எடுக்காது. அதனால தான் நம்ம பார்ட்டி வித் டிஃபரன்ஸ். திமுகவை ஆட்டவோ அசைக்கவோ முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கீதா ஜீவன் வந்து அண்ணாமலை வெறும் வாய்ஸ் ஓடால் அப்படின்னு. அண்ணே, இந்த பிரச்சனையை ஆரம்பிச்சது யாருங்கண்ணே? இப்ப நம்முடைய முதலமைச்சர் மாண்புமிகு ஐயா மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் ஆளுநருக்கும் பிரச்சனை இருக்குன்னா அது வேறங்கண்ணா. ஆளுநர் அவர்களை பொறுத்தவரை சரின்னு இருக்காங்க, திமுக அரசு அவர்களை பொறுத்தவரைக்கும் சரின்னு இருக்கிறாங்க, உச்சநீதிமன்றம் வரைக்கும் போயிருக்கு. இந்த பிரச்சனையில என்னை எதற்கு முதலமைச்சர் உள்ள இழுத்தாரு? முதலமைச்சர் தான் முதல்ல சொன்னாரு, இன்னொரு கட்சியினுடைய தலைவர் யாராக வர வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கட்சி தீர்மானிக்கும், எங்களுடைய தலைவர்கள் தீர்மானிப்பாங்க, நாங்க யாரு எந்த பொறுப்பில் இருக்க வேண்டும் என்று. அண்ணாமலை இருக்கணும், ஆளுநர் இருக்கணும் சொன்னது யாரு? அதனால சரி, அண்ணாமலை இருப்பான் இந்த கட்சியில, தொண்டனாக அண்ணாமலை இருப்பான். தொண்டன்கிற பதவி எப்பொழுது இருக்கும்? தலைவர்கள் மாறித்தான் ஆகணும். அதான் அந்த கட்சியினுடைய அழகே, தலைவர்கள் மாறுவது. அப்பதான் அவ்வளவு தலைவர்களை நாங்கள் உருவாக்க முடியும். அதான் அந்த கட்சியினுடைய அடிப்படை அழகு. பாரதிய ஜனதா கட்சியை பொறுத்தவரை இத்தனை இளைஞர்கள் ஏவர்றாங்கன்னா நாளைக்கு அவர்களும் தலைவர்களாக வர முடியும். இத்தனை பெண்கள் ஏவர்றாங்க, தலைவராக முடியும். ஆரம்பித்தது முதலமைச்சர் அவர். அதற்கு நான் என்ன சொன்னேன்? நான் தொண்டனாக இருந்தாலும் அறிவாலயத்திலிருந்து ஒரு செங்கலை எடுத்து ஆட்சியிலிருந்து அகட்டும். இன்னைக்கு முதலமைச்சர் என்ன பதில் சொல்லியிருக்காரு? சில